बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टेंगल के ऊपर उन खबरें कड़ी हुए और बाज़ अपशानी की पोती हुई रेक्टेंगल रिबन के क्लिक को या REC इंटर को REC इंटर कवम नो फर्स्ट पॉइंट कसा अवल कुमी हुए दपशानी मोयले बदी पोशटुल ने चिकसा क्लिक में न दे करे मख की क्लिक न दपशानी थी कचेरी ज क्लिक को कम दपशानी बदलवी च क्लिक में वकड़ो वसिलों दी दरेपशानी देर करे एरिया डायमेंशंस रोटेशन यानी तर रेक्टेंगल जुड़ावे मसलन दी मुसखत ली वजी जुड़ावे 200 मीटर मरबा 500 मीटर मरबा मसलन मुत चेयर रसम का रेक्टेंगल रसम का इदे वजी मुंग रसम वाले शू चिप एंटर का ए या पुदेनी चेक का क्लिक का चित्त मसलन रेक्टेंगल रसमवे दे मुसखत ली नजर रसमवे बे उपो देनी क्लिक की इतने कि एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स द कुम यूनिट चितो आवान जोन ता सेट करी दी आवान अब तुझ कोशिश के यूनिट जोन ता सेट कवै सैदो कुम यूनिट सेट करी दी सुमरा बाकाय गोडे जाव टाइम छि 300 मीटर मरबा मुसहब दी सुमरवी 300 मीटर मरबा दा चिता एंटर के दाइबे तो दे ऑप्शन बिया दर कवी छि 300 मीटर मरबा को मुसहब शो पुदे की आवाज जोला तवेर का बलब दाय तो वटा की दाख पपल हो हना शिटा कलाय शितो तो 300 मीटर मरबा मुसहत तास खु जियोत रेक्टेंगल मुग रस्मा वाले शू छि 300 मीटर मरबा मुसहत लरी लायत ने रेक्टेंगल रस्मा वाले शू छि 300 मीटर मरबा मुसहत लरी यो तरफ लक कुमाबल जितवा यो तरफ लक कुमाबल जितवा नो बेखी जियोत रस्मा वाले शू सैदो नो तो कउस लेंथ गोड़े लेंथ का वेट गोड़े वेट का दुड़ा युवा पिवा दिवा छि खलीफो उफुक मुदित की पार करची मसलन जाव टाइम छि द लेंथ सुमरा का دا لاسکا یا دیشکا زوتیم چې دا دیشکا دغه لینت انتخابوم زوتیم چې دا مثلا ریکټنګل د یو طرف 10 متر وي بل د خپل ټکی دا انټر کا وینه چې انټر دکړو یو طرف 10 شو جزنی و درګای یو طرف 10 ډبل د خپل خواخنی وټکلو ویټ لاس نو لاس په 10 کې 300 په شوي نو دې د مسخت لوجه موږ ته هم کړل شو چې ریکټنګل وټکو पदे पोश वाय बिहार साम रेक्टेंगल निकले कम रेक्टेंगल में चिकले कोटलो बेची तली की डायमेंशन मसलन तर डायमेंशन वर कवे चिमो तलेन तुमरा का वेट तुमरा का डायमेंशन इरागा दे सैदो नो पुडी निकले का या पुडी डायमेंशन निकले का शेतली की स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स लेंथ तो इंतखाब का है मसलन लास्ट मीटर लेंथ पर का उसी तरह से वेट होता है इंतखाब का है तुम्हारा मसलन उत्तम मीटर लेंथ का कैसा चे मो इंटर को तो रेक्टेंगल निशान दर को उसमें क्लिक ना दे करे तब क्लिक के कैसे सांगतो वडम ये पॉइंट ने दिस सांगतो उसमें भी कैसे सांगतो मोसर वडम इदे सांगतो उसमें भी पदे पोश होय नो चिकुम तरफ तो क्लिक वकडो पॉइंट ने बगे सांगतो तो रेक्टेंगल उसमें भी जैसे सांगतो वडम क्लिक का रसम शो दब सुबुसु की उत्ता पुलासु के देखो शोय यानी मसलन तो सिकुटा जोड़वा डायरेक्ट रेक्टेंगल रखले उता पलासो के या ची मसलन स्पेक पसलवर के डायरेक्ट त टाइप का स्पेक सलवर एंटर कवाय सही शो बलर सम रेक्टेंगल में चिकले करो ची दे रोटेशन दे मसलन त कोडे ची रेक्टेंगल पे रोटेशन निता रसम के द लाइन दे और तो मोर सारी काय afkai jalan pu de zaviya rasam ko masalan pu de zaviya tab de line sar munazam she ke rectangle usme katta da se ke che suda rectangle dol tawal rasam ke tab ya ta rotate kave pu de zene bi de coin sab ke bi de bal pu de coin sab ke nawal bi de stamu kave bi rotate kave dwa command ne to sena guri no za awana che rectangle istimal rasmawam bayad pu de mailan rasam shi duma rotation zaviya ver ko नो चे रेक्टेंगल मिक्रो को चेक लिखी दिता चे रोटेशन आर्बो एंटर काय विने पर शब्दाने चे पुदे मैलान रस्मावाय नो रेक्टेंगल उचेर तक क्लिक काय पुदे जने kana पुदे जने क्लिक काय जो सौतेम रोटेशन विने नो तकड़ा से चूज ऑन द चेक पॉइंट इंतखाब के पर शब्दाने विने एलोन द एरिया ने हम रस्मा वाले शे डायमेंशन ने हम रस्मा वाले शे अब आगा से कोऑर्डिनेट हम रस्मा वाले शे
په شو باندې د کوردینیټ او د ډایمنشن دا تقریبا یو رقم دي کول ته ډایمنشن نزدک لیکم اول تو نه ایریا غوړي دویم چې غوړي نه اول لینت غوړي دویم ویټ غوړي هغه په کوردینیټ کې اول لینت غوړي او بیا ویټ غوړي لیکن چې روټیشن دی ور کړو بیا په کوردینیټ کې غلطي کی ځکه چې بیا حقوق دی کنه بیا کوردینات خدای مستقیم منظم په نظر کې نسی صحیح شو نو دا روټیشن شو په شپ باندې مشکل کې راکې نو ډېر آسان دی سیدو نو په اول سر کې موږ ته دا اپشن ورکوي چې کله موږ کلیک کړو دا درې اپشن ورکوي نو رسه خبره نشته کې پریکټینګل کې بیا به سری کوي که څه اوس هر وخت په میلان رسمیږي دا به تاسو به سری کوی صفر کوی زاویه سری کوي صفر کوي دې په شوي که څوک ته وایي چې دا سره ریکټینګل رسم کوي مثلا ریکټینګل مترسم کا د کوتر لمخې مترسم کا مثلا زه دلته یو لاین رسموم دلته می کلیک وکړو دې څنګه سم څومره شل واحده سم په څو درجه د افق سره چې زاویه وي 10 درجه دا لاین مې رسم کړو زه په دې چې کوم یو ریکټینګل رسموم تاسو ته ښایم دکس مو دا سره ریکټینګل رسم کړو چې کوتر یې څومره دی شل واحده کوتر دی او د افق سره زاویه څومره ده 10 درجه دا په کوردیناتو سره کوم رسمو ډایرک دا تاسو کورنۍ واجب صحیح ده امو کې نه کورنۍ واجب باندې پوه شوي اڅره کوم د انټرسیکشن پر انټرسیکشن ترمن ذات توپیر دی یعنی کله چې مون هر وخت د ډرایوینګ رسمو کوردینات مثلا د زد په محور نه سره وي صفر وي کنه دا یو دی بل په حقیقي ډول کته کړی وي دا په انټرسیکشن به تعلمات درکوي چې لنو ترسم کې په حقیقي ډول دوړه په د ایکس وای مستوي کې وي دا ته چې درکوي انټرسیکشن لیکن اپرنٹ انټرسیکشن چې دی دا ته چې مثلا کدا په حقیقي ډول یو بل کته کړی نه وي لیکن د امغه کراس بریخي مثلا یو ریکټینګل تو سره رسم کوي په صفر محور کې دویم یعنی ایکس وای په مستوي کې دویم ریکټینګل باندې رسم کوي چې الیویشن ورکړي ریکټینګل ته الیویشن ورکړي ابي دنه په مستوي کې جګ وي لیکن ټاپ طرف نه وو چې تاسو کسه کراس په بریخي اپرنٹ انټرسیکشن چې ورنږدې کوي علامه وي وای کوم کا پوه شوي نو اپرنٹ انټرسیکشن دغه طریقې چې جسم د په حقیقت کې کراس نه وي لیکن آفرین په حقیقت کې کراس نه دی په فضا کې په یو لاین دلته بل لاین دلته زه چې قسم د کراس بریخي چې ورنږدې کوم ته د کراس کوي او دغه سره خالص انټرسیکشن چې دا به ضروري دی بل سره کراس وي په یو مستوي کې وي د پوه شوي اوس ترڅو ریکټینګل سره څنګه کې پلیګان دی ځکه دوړه په یو کټګوري کې چې ول دي چې دوړه یو رقم مشابهت لري موږ کولای شو چې د پلیګان نه ریکټینګل جوړ کړو چې کله مې پلیګان نه کلیک کړو موږ ته پلیګان ارتلو شو اول دې تلیکي چې انټر نمبر اف سایډز تو سه د زول شی ورکای شمیر ورکای سو زولي شکل غوړای پنځه زولي کشپک زولي مثلا زه تلیکم چې دغه اول د څلور زولي شکل مې پکور ده انټر کوم نو سره فرست پوینټ او سیکنډ پوینټ انتخابوي فرست پوینټ چې انتخاب کړو دلته د اپشن درکوي تلیکي چې انسکرایب ان سرکل او سرکمسکرایب اباوت سرکل یو مختی دی بل مختی دی پوه شوي مثلا په دې ځکه کلیک کوم ویني دای دی پوینټ جو ټیکس نه ونیول شو که دایره رسم کې دا به د دایره ستوي په محیطي دایره په رسمي کې دې پوه شوي مثلا زه اول یو دایره ترسموم چې تاسو ښه پوه شئ په دې ځینې کلیک کوم څو واحده مثلا 12 واحده شعاع چې ولري دا دایره ده دا دایره سری کوم کپی کوم دې ځای زرتم پلیګان رسموم څلور زولي زه ورته هم څومره شپږ زولي شکل رسموم شپږ انټر کوم اوس ته چې فرست پوینټ انتخاب کړئ سپیسیفای سنټر پوینټ انتخاب کړئ صحیح ده نو زه دلته رسم
که ته مو ته اداري مانځ نه ښایي چې وکړم سنتر زه ایدیز نه هم که سنتر ته چیک نه درېږېدلی دیز نه راخواستی شم شیفت نستم رایټ کلیکم دیز نه سنتر راخواستی شم دا موقتي دی بیا او چیک کړی شم ورته ټایپ کولی هم شم صحیح نو زه چې ورته ولیکم شپږزولي CEN 3 حرفه CEN سنټر نو اوس موږ ته چې ښایي ټول نور سنپ ورک شول موږ ته خري سنټر نشان کوي نو چې کلیک مې کړو انسکرایب ان سرکل رسموم انټر کوم دا وینئ دغه کسر د شعاع چې دو د ورټکس نیولی شوی دو وینئ زه چې دا رسم کوم کسر دې قسم نه رسمیږي زه چې د دایرې سره دا ټچ کوم منظم د دایرې په منځ کې رسمیږي یعنی دا په محیطي دایره کې رسمیږي انسکرایب دا معنا چې په محیطي دایره کې رسم شي بیا هم همدا راخولم څو زولي شپږ زولي سنټر چې کوم ایدیو ته انتخابوم CEN انټر کلیک کوم دا ور کومې وایم سرکمسکرایب وایم په دې چې کلیک کوم وینئ چې د شکل د زولي مانځ نه ونیو مخکې د پنج نه دی ورټکس نه نیولی اوس یې د زولي مانځ نه ونیو زه چې اوس یې دې سته نږدې شم وینئ چې بهر پووتو وینئ نو اوس به د دې دغه زوله د دایرې د محیط سره مماس وي دلته یې ورټکس د کنجونه چې دي دا د دایرې په محیط پورته دي نو انسکرایب چې موږ رسموو په محیطي دایره کې رسمیږي سرکمسکرایب چې رسموو په محیطي دایره کې رسمیږي دا محیطي دایره ده که نه دا شکل د دې په محیطو په اطرافو پروت دی لیکن دا شکل د دایرې په مابین کې پروت دی د دې ترمنځ توپیر دی پوه شوه په دا نه نور فرق نشته کوي بل ارسم پولیګان ته شارټکټ یې څه دی پی کسه شارټکټ ته پاته لګي پی دی پن شو چې او مې ورکړه PO چې باید ورکم L ورکم POL دا چې د پولیګان شارټکټ دی دا انټر کوم ته پولیګان راځي دی پوه شوئ مثلا زه ورته وایم چې درې زولي شکل رسم کړه چې به رسم کړي مثلث به رسم کړي سنټر پوینټ ورته انتخاب کړه سرکمسکرایب انسکرایب زه مثلا دا غواړم وینئ پوه شوئ دا نه کلیک وکړئ بل رسم بیا پولیګان انټر کوم مثلا ورته لیکم چې اوته سایډ چې انټر مې کړو ایلوندې اپشن در کړو چې ایج زه مثلا غواړم چې د پولیګان د زولي له مخې رسم کړم صحیح شوه چې ورته انټر کوم ای اوس دې لیکي چې سپیسیفای فرست اینډ پوینټ اف ایج د ایج لومړنۍ نقطه ورته انتخاب کړم مثلا دا لومړنۍ نقطه ایج شوه وینئ اوس د ایج اوږدوالی ته ښایي ته څومره غواړې په کومه زاویه غواړې دی پوه شوئ لکه سو دا لاین چې اوس موږ رسموو د لاین په نظر کې ونیسئ مثلا څو واخېده غواړې زه 15 واخېده دغه غواړم همدغه ایج چې دی د افق سره که کومه زاویه شي نو دا د افق سره باید څو درجې وي ته مثلا ورته یې چې 10 درجې بیا چې ټیپ انټر کوئ په څو درجې په 10 درجې انټر نو دغه زاویه چې دو دا زوله دا څومره شوه 15 واخېده همدغه یوه زوله دې زولې یو مخې مې رسم کړی دی دا به د دې افق سره 10 درجې وي دې افق سره به 10 درجې آفرین هره زوله 15 واخېده رو کسای په دې ودرېږه په دې ودرېږه منظم شکل جوړوي غیر منظم نه منظمه مزلاتو پوه شوې دا نه بل ارڅو بیضوي ته الیپس ته مونږ ګورو چې مثلا دوه قسمه بیضوي لرو شکل هغه شکل د دوه قسمه مونږ د ترسیم له مخې رسمولی شو په دوه قسمه مونږ بیضوي په ټوکیټ کې رسمولی شو د ارک چې دی دا ټول یو قوس دی لیکن 11 قسمه رسمولی شو همداسې سرکل یو سرکل دی 6 قسمه رسمولی شو دا د ترسیم طریقې دي مختلفې نور فرق نه کشته صحیح ده الیپس ترسم الیپس کې اول چې لیکل دي مثلا سنټر ته به د الیپس سنټر ته انتخابوي په دویم قدم کې هیلپ کسای اول به سنټر ته انتخابوي دویمه نقطه کې د لوی محور چې دی دې نقطه به انتخاب کې په دریم قدم کې به وړي کې وتر چې دی دې هغه وته کې صحیح شو مثلا زه لاین رسموم خلیج دوسته چې زه مثلا دا
راهنما خلی لږ هغه رسموو پوه شو په دې نه او زه بل سره کام کوم دې دوه نقطو منځ کې سره کوم لاین رسم کوم دې دوه نقطو دې لاین دې سره دې سره په منځ کې سره کوم لاین رسم کوم دې ځنه زلان شروع کوم دې ځنه ویني زلان خپلم ځای دې ځنه رسموم چې دې نقطې نه پیوار خلاوي سره کوم اوس رسم کوم اوس سره کلیک وکم دې نقطې په منځ کې زه رسموم کوم ځای ورولم ام آی ډي خو بیا سنپ شو دې منځ کې دلته خط شته چې میډ پوینټ څخه خاصي زه خو چې ام آی ډي انټر کوم میډ پوینټ بیا خو دلته په دې څخه خېږي خو دا سنپ دی سنپ ته چې لشم دلته کومه دی کله مې چې لاین کمانډ اپلای کړو رائټ کلیک شیفټ مې ونیو رائټ کلیک کوم میډ بټوین ټو پوینټس دا انتخابوم دا پوینټ مې انتخاب کړو دا پوینټ مې انتخاب کړو دې نه مې لاین رسم کړو که نه پوه شو دا نه نو مثلا چې کوم زه یو اندازه لاین رسموم په دومره اندازه دا لاینونه مې دې په خاطر ته رسم کړل چې ورته تاسو سره وي بیضوي خلیفه په رسم کړو صحیح شوه مثلا یو دا لاین شو دا دوی بیضوي وړیکې کوتر شو بل لاین که رسم کوم دې ځینې تر دې ځای پوره دا د بیضوي څومره شو ستر کوتر شو که نه دې ته به د رنګ بدل کړو چې لږ تاسو ته ښه معلوم شي سور رنګ مې ورکړو زه اوس چې کوم الیپس ته رسم الیپس رسموم په الیپس کې زه چې کوم اول سنټر ورته انتخابوم زه ورته چې دا د بیضوي چې شي سنټر شي په دې نه کلیک کوم بیا چې کوئ لوی کوتر ورته انتخاب کوئ end point of access دا د لوی کوتر end شو که نه دا مې انتخاب کړو وینئ دا حقیقت یو یوه دایره ده نو بیا سړي ته یې چې specify distance to other axis د بل کوتر هغه چې مې خور رسم کوي نه څومره رسم مثلا په دې اندازه دا کوتر شو وړیکئ په دې نه کلیک کوم نو دا موږ چې کړه یوه بیضوي منظم د لاینونه مې دې په خاطر ته رسم کړل چې تاسو ته لږ پاته ولګېږي نور ډایرکټ کلیکونه وکړئ رسمولی شئ پوه شئ په دا نه بل چې دی اکسس او اینډ که څه زه اوس په دې نه کلیک کوم دا هماغه دا یوه اړینګوم بله رسموم په دویم نه کلیک کوم چې لیکلی کې سپیسیفای اکسس اینډ پوینټ تاسو چې کول اینډ پوینټ ته انتخاب کوئ ولته مال سنټر انتخابول زه ورته یم چې دې نقطې او دې نقطې ترمنځ چې وي الیپس وي دویم قدم کې وړیکې محور ته انتخاب کوئ صحیح شوه نو د کوم د الیپس شکل رسونه چې دي د لوی کوتر اول دا انتخابوو بیا کوچنی انتخابوو نو که داسې نه وي چې تاسې دا دوه تاسې کړای شئ چې دې نه بغیر د مکثرن دغه وړیکې کوتر حساب شي اول زه په دې نه کلیک کوم په دې نه تاسو دغه ستر کوتر دی نه دې پلته ورغلم زه سم پوستم وینې اوس یې د بل سرې شو اول وړیکې شو دا ستر شو نو که دې پلته سرې دا وړیکې شو دا ستر شو وینې په دې اندازه مثلا ته ورکولی شئ چې دېرش واخې ده نو ټول محور به څومره شي دې ځای پوره شپېته په دې پوه شوئ په دې کیسه موږ سره بیضوي رسمولی شو بیا رسم د بیضوي کوتر دی الیپټیکل ارک دی نو ارک چې و د دایرې یوه کوټه وه الیپټیکل ارک دا به د بیضوي یوه ټوټه وي په دې نه کلیک کوم چې کلیک مې وکړو همدې قسم څه بیضوي به وال رسم کې مثلا دې نقطې نه تر دې نقطې پوره بیضوي دو محور یې دې بلته ستیروي که دې بلته مثلا زه دومره محورو ته ټکم کلیک کوم تو اوس specify start angle کوم ځای نه ته ارک شروع کوې زه اول مثلا زه ارک دې ځای نه شروع کوم دې ځای نه انتخابوم که دې ځای نه زه شروع کوم دې په یعنی کاونټر کلاک وایز رسمیږي دې بلته رسمیږي مثلا دې ځای نه کلیک کوم وینئ اوس به دې بیضوي ارک ته غواړي څومره رسم کې دویم پوینټ په هغې ځای کې ته چې کې کلیک کې مثلا دې ځای پرې زه غواړم یعنې نیو بیضوي مو رسم کړه نو چې کله نیو بیضوي رسموئ اول چې مکمله بیضوي رسموئ بیا یې کټ کوئ یعنې ښه دا ده چې الیپټیکل ارک مې رسم کوئ نیمه جوړه کوئ ته پوه شوئ دا چې و بیضوي ارک و
نو دلته چې زه اوس مثلا دا بیضوي رسموم دلته همغه ته ښیي چې ارک رسموي که سنټر نه رسموي. که ارک رسموي دې ځای نه موږ ته بدلېدلی شو، او که د بیضوي رسموي خو د سنټر له مخې دې ځای نه موږ رسمولی شو. اوس بیضوي د څه شي له مخې د دغې د راس له مخې موږ رسموو. دا موږ سنټر ته اړولی شو او ارک ته یې هم اړولی شو. مثلا زه ارک رسموم، د نیم طرف ارک چې پوتې دی دا رسموم. په دې پاینټ نه کلیک کوم، دې پاینټ نه کلیک کوم، چې کوم محور ته ټکم چې دومره محور نه وي. اوس ته چې سټار پاینټ دې پاینټ نه شروع کوم، وینئ ای پاینټ نه مې شروع کړه تر تیزی پر ارک. نو دا کسه زون ته ارک دی، بل سری دی زون ته ارک دی. وینئ دا زون ته ټوټالو، دا زون ته ټوټالو. په دې پوه شوئ؟ نو دې په واسطه موږ بیضوي ارکونه سره کړو رسمولی شو. بس نه دی.